Hi, my dear children. Welcome back to JDVS online class 2nd standard, subject science. Today, lesson 2nd, topic 2.1, clean food. What is the topic name? Clean food. In the previous class, we have studied about the lesson number 1 and topic sense organs. Okay, children, that lesson finished. I completed the lesson in the last class. Today we are going to learn about the lesson 2, topic 2.1, clean food. The topic name, clean food. This topic already I told children in the ago previous class. ನಾನು ತುಂಬ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಫುಡ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಗುಡ್ ಹೆಲ್ದಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ಈಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಬಟ್ just I recall the lesson. Okay, first I will read the lesson with spelling. Are you open your textbook, children? Okay, open your textbook. Lesson number 2, our needs. Lesson number 2, our needs. The chapter name is our needs. Today topic 2.1, clean food. The chapter name is our needs. Page number 104 means 104. Okay. Unit 2, our needs. Sub 2.1, clean food. CLEAN, clean. FOOD, food. Clean food. WEVNEED, need. FOOD, food. FOR, for. HEALTHY, healthy. LIVING, living. FOOD, food. GIVES, gives. USS, ENERGY, energy. TO2, WORK, work. AND, and PLAY, play. We need food for healthy living. Food gives us energy to work and play. CLEAN, clean. FOOD, food. WEVSHOULD, should. COOK, cook. AND, and. EAT, eat. FOOD, food. IN, in. NEAT, need. AND, and. CLEAN, clean. PLACE, place. THE, the. FOOD, food. WHICH, which. WEV EAT, eat. SHOULD, should. BEB FREE, free. FROM, from. DUST, dust. DIRT, dirt. AND, and. GERMS, germs. Okay. SO, FRUITS, fruits. VEGETABLES, vegetables. GRAINS, grains. ETC means etc. MUST, must. BEB CLEANED, cleaned. BEFORE, before. WEV EAT, eat. ORR COOK, cook. THEM, them. THIS, this. MUST, most. BEB DONE, done. BEFORE, before. SHREDDING, shredding. ORR SHOPPING, chopping. THEM, them. Clean food. We should eat food in a neat and clean place. The food which we eat should be free from dust, dirt, and germs. Fruits, vegetables, grains, etc. must be cleaned before we eat or cook them.
Next, this must be done before shredding or chopping them. Okay, first I will explain this. What is clean food? ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಫುಡ್ ಅಂದ್ರೇನು? Why do we need clean food? Our need means we need to live. Food, air, water. You know childrens, ನಾವು ಜೀವಂತವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏರ್ ಗಾಳಿ, ಫುಡ್ ಆಹಾರ, ವಾಟರ್ ನೀರು, ಈ ಮೂರು ಇರಲೇಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ನೀಡ್ಸ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಫುಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಬಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಫುಡ್, what is clean food? You see children, we need food for healthy living. ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೇನು ಬೇಕು? ಫುಡ್ ಬೇಕು. ಎಂಥ ಫುಡ್ ಬೇಕು? ಕ್ಲೀನ್ ಫುಡ್ ಬೇಕು. ಫುಡ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇ. ವರ್ಕ್ ಮೀನ್ ಕೆಲಸ, ಪ್ಲೇ ಮೀನ್ಸ್ ಆಟ. ಸೊ ವಿ ಡೂ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇ. ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಆಟನ ಆಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಫುಡ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇ. ವಾಟ್ ಡು ಯು ವರ್ಕ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್? ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಏನು ಆಟಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು, ಈಗ ಬಾಲ್ ಆಟಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದಾಗ ಆ ಬಾಲ್ನ ಥ್ರೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೇ ವಿತ್ ಎ ಬಾಲ್. ಎಸ್, ಆಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ವಿತ್ ಎ ಬಾಲ್. ಆ ಬಾಲ್ನ ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬಾಲ್ನ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಈಗ ನೀವು 1-2 ಡೇಸು ಅಥವಾ 3 ಡೇಸು ಫೀವರು, ಕೋಲ್ಡು, ಕಾಫು ಇದರಿಂದ ಫೀಲ್ ಪಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಹುಷಾರಿಲ್ದಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ರೆ, ಅದು ಹುಷಾರಿಲ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಹುಷಾರಿಲ್ದಾಗ ಎನರ್ಜಿನೇ ಇರಲ್ವೇನೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಡಲ್. ಹುಷಾರಿದ್ದಾಗ ಬಾಲ್ನು ಎಸಿತೀವಿ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಎಸಿತೀವಿ. ಸೊ ಫುಡ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇ. ವಿ ಡೂ ಎವ್ರಿ ಡೇ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇ. ಸೊ ಫುಡ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಡೂ ಮೇಕ್ ದೇರ್ ವರ್ಕ್. ನಾವು ಯಾವ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ಆ ಶಕ್ತಿನ ನಮಗೆ ಫುಡ್ಡು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಎನರ್ಜಿ ಮೀನ್ಸ್ ಶಕ್ತಿ. ಆ ಶಕ್ತಿನ ನಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಕೊಡೋದು? ಫುಡ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಹೆಲ್ದಿ ಈಟಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಟಿಂಗ್ ಎ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಫುಡ್. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಸೇಮ್ ಫುಡ್. All people do not have or do not eat same food. ಯಾರು ಕೂಡ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ಈಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಫುಡ್ ದಟ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಹೆಲ್ತ್, ಫೀಲ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನರ್ಜಿ. ದೀಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಫುಡ್ನ ನಾವು ಈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು. ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಏನೇನು ಈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ಶುಡ್ ಕುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಟ್ ಫುಡ್ ಇನ್ ಎ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, wait. I will tell some words. You underline your book. Okay, underline. Energy, energy. Sorry. Next,
shredding. Okay, shredding underline children. SHREDDING shredding and CHOPPING chopping. Okay, these words underline. Next, GERMS germs underline. Okay children, this is clean food. We should cook and eat food a neat and clean place. We should cook and eat food a neat and clean place. We do every day cooking in the kitchen. Where do we prepare food children? We prepare food in the ಕಿಚನ್. ಕಿಚನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಫುಡ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಫುಡ್ನ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಾವು ಈಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ವಿ ಈಟ್ ಫುಡ್ ಇನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ನಾವು ಶುಚಿಯಾದಂತಹ, ಶುಭ್ರವಾದಂತಹ, ಸ್ವಚ್ಛವಾದಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಫುಡ್ನ ಈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಫುಡ್ ವಿಚ್ ವಿ ಈಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಡಸ್ಟ್, ಡರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜರ್ಮ್ಸ್. What is the meaning of dust, dirt and germs children? DUST, dust. Underline the word DUST. Dust means ಧೂಳು. Dust particles means ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳು. Next, dirt, DIRT, dirt. Dirt means ಕೊಳೆ. and. Next, GERMS, germs. Germs means ರೋಗಾಣುಗಳು. ರೋಗ ತರುವಂತಹ ಕೀಟಾಣುಗಳಿಗೆ ನಾವು ರೋಗಾಣು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈ 3 ವರ್ಡ್ಸಿಗೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಧೂಳು, ಡರ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೊಳೆ, ಜರ್ಮ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೋಗಾಣುಗಳು. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯ ಹೆಲ್ತ್ ಹಾಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂತಹ ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್: 1 ಡಸ್ಟ್, 1 ಡರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜರ್ಮ್ಸ್. ಡಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಧೂಳು, ಡರ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೊಳೆ, ಜರ್ಮ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೋಗಾಣುಗಳು. ಓಕೆ, next, so fruits, vegetables, grains, etc. must be cleaned before we eat or cook them. Okay, so fruits, vegetables, grain, etc. must be cleaned before we eat or cook them. So we buy fruits, vegetables and food grains from market. Okay, ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಬರ್ತೀವಿ. ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಬಂದಂತಹ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಗ್ರೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ, ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಫುಡ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ವಾಶ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲೀನ್ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಈಟ್ ಆರ್ ಕುಕ್ ದೆಮ್. ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಥವಾ ನಾವು ತಿನ್ನಬೇಕಂತ ಅಂದಾಗ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಮ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಈಟ್ ರಾ. ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಹಸಿಯಾಗಿ ತಿಂತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕುಕುಂಬರ್, ಕ್ಯಾರೋಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀನ್ಸ್. ಸೊ ಇವುಗಳ್ನೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಈಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಫಸ್ಟು ವಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಯು ವಾಶ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್. ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಆ್ಯಪಲ್, ಆರೆಂಜ್, ಯಾವ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿಂದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ವಾಶ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿ ಈಟ್ ಆರ್ ಕುಕ್ ದೆಮ್. ಯಾವಾಗ ನಾವು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡನ್ ಬಿಫೋರ್ ಶ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಚಾಪಿಂಗ್ ದೆಮ್. ಶ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಚುರುಕಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಚೂರಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಅಥವಾ ಚಾಪಿಂಗ್, ಕತ್ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡನ್ ಬಿಫೋರ್ ಶ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಚಾಪಿಂಗ್ ದೆಮ್. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಚೂರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಕತ್ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವನ್ನ ಈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಗ್ರೈನ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಈಟ್ ಆರ್ cook them. Okay, I show some pictures children. I have take some pictures. You see, this is food grains: rice,
wheat, gram and corn. ಜೋಳ, ಬೇಳೆ, ಗೋಧಿ, ಅಕ್ಕಿ. This is food grain. So food grain we eat every day. ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಸೀಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೈಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಕ್ಕಿನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್. ವೇರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್? ವಿ ಗೆಟ್ ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಪಡಿತೀವಿ. ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ಹೆಲ್ದಿ. ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಯು ಈಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ before eat wash fruits. Okay, before eat wash fruits. Apple, banana, custard apple, mango, pineapple, grapes, guava, next orange, papaya, pomegranate, jackfruit. These eat fruits. ಈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಶೋ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್. Can you see this vegetables picture children? Okay, vegetables we eat every day. ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ತಿಂತೀವಿ. ಬಟ್ ರಾ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಸ್ಟೆಮ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಲೀಫಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಲೀವ್ಸ್, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಫ್ರೂಟ್, ಸ್ಪಿನಚ್ ಲೀವ್ಸ್, ಓಕೆ, ಆನಿಯನ್ ರೂಟ್. You see children, cabbage, tomato, spinach, onion, lady's finger, potato, pumpkin, carrot, cauliflower, brinjal, drumstick. ಓಕೆ, ಡ್ರಮ್ಸ್ಟಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಈಟ್ ಆರ್ ಕುಕ್ ದೆಮ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡನ್ ಬಿಫೋರ್ ಶ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಚಾಪಿಂಗ್ ದೆಮ್. ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನ ಕತ್ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಚೂರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಯು. ನಾವು ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಯು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಶೋ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ explain this picture. Okay, can you see this picture children? Good for you. This picture have your textbook. Okay, observe your textbook. Next, Ravi, look, your hands are dirty. Wash your hands before you eat me. Who said this sentence children? ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? Ravi, look, your hands are dirty. Wash your hands before you eat me. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ? ಇದಾಗಾದರೆ ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ರವಿ, ಲುಕ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಡರ್ಟಿ. ರವಿ, ನಿನ್ನ ಕೈಗಳು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಗಲೀಜಾಗಿದೆ, ಕೊಳೆಯಾಗಿದೆ. ವಾಶ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಈಟ್ ಮೀ. ನಿನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನು ಈಟ್ ಮಾಡು. ನನ್ನನ್ನು ಈಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತಿದೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಟೆಲ್ ಫುಡ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ food picture children? So this food picture, this food told whom? ಯಾರಿಗೆ? ರವಿಗೆ. So he is Ravi. Can you see this picture children? Ravi hand is dirty. Ravi hands are dirty. ರವಿ ಕೈಗಳು ತುಂಬ ಕೊಳೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕೈಗಳಲ್ಲೇ ಬಂದು ಫುಡ್ನ ಈಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಸಮ್ ಡಿಸೀಸಸ್, ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ? ರವಿ ವಾಶಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಈಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫುಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ರವಿ ಏನು ಮಾಡ್ದ? ಫುಡ್ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ದ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಫುಡ್ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ರವಿ ಏನು ಮಾಡ್ದ? ರವಿ ವಾಷಸ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಈಟಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಫುಡ್. ಅವನು ತನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಮ್ ರವಿ, ಈಟ್ ಮೀ ನೌ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೈಸಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಆಯಿಲಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ನೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್. ಡು ನಾಟ್ ಹರಿ. ಚ್ಯೂ ಮೀ ವೆಲ್. ಓಕೆ,
food tell childrens. Food told Ravi, your hand is very dirty and wash after eat me ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರವಿ ಗೋಸ್ ಟು ಆಫ್ಟರ್ ವಾಶ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಅವನು ಹೋಗಿ ನಂತರ ತನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ. ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಫುಡ್ಡು, ಮಾರ್ಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಫುಡ್. ಓಕೆ, ರವಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಫುಡ್ಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಸೊ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ಅಂತೇಳಿ ಏನಂತ ಕರೀತೆ, ಕಮ್ ರವಿ ಈಟ್ ಮೀ ನೌ. ಬಾ ರವಿ ಇವಾಗ ಈಟ್ ಮಾಡು, ಈಗ ನನ್ನನ್ನು ಈಟ್ ಮಾಡು, ಯಾಕಂದರೆ ನೀನೀಗ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಬಾ ಈಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೈಸಿ, ನಾನು ತುಂಬ ಖಾರವಾಗಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಆಯಿಲ್, ನಾನು ತುಂಬ ಎಣ್ಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ನೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್, ನಾನು ತುಂಬ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಡು ನಾಟ್ ಹರಿ, ಚ್ಯೂ ಮಿ ವೆಲ್, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಚ್ಯೂ ಮಿ ವೆಲ್, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಚ್ಯೂ ಮೀನ್ಸ್ ಅಗ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ತಿನ್ನು ಅಂತೇಳಿ ಫುಡ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಸೊ ಫುಡ್ ಟೆಲ್ ರವಿ ಈಟ್ ಮೀ ನೌ, ಕಮ್ ರವಿ ಈಟ್ ಮೀ ನೌ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೈಸಿ, ನಾನು ಖಾರ ಆಗಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಆಯಿಲ್, ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಡು ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಹೆವಿ ಆಯಿಲ್ ಇನ್ ದ ಫುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿಲ್ ಇರೋಂತಹ ಫುಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಆಯಿಲ್, ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ನೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್, ನಾನು ತುಂಬಾ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಡು ನಾಟ್ ಹರಿ, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಚ್ಯೂ ಮಿ ವೆಲ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ತಿನ್ನು ಮೀನ್ಸ್ ನೀಟಾಗಿ ಅಗಿದು ನುಂಗು ಅಂತ ಫುಡ್ಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರವಿ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಫುಡ್ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡ. ರವಿ ಫಿನಿಷಸ್ ಇಸ್ ಮೀಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ. ಫಿನಿಷಸ್ ಅಷ್ಟು ಫುಡ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ದ. ಮೀಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಚೇರ್, ಅವನು ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿಸಿದ್ನ ಅಥವಾ ಖಾಲಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ರವಿ ಫಿನಿಷಸ್ ಇಸ್ ಮೀಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಊಟ. ಅವನ ಊಟವನ್ನು ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡ್ದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಚೇರ್, ಊಟ ಆದ ನಂತರ ಚೇರಿಂದ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ. ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರವಿ ಈಟ್ ಮೀ. ನೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಐ ಆಮ್ ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಓವರ್ ಈಟ್. ಮಕ್ಕಳೇ, ಹಸುವಾದಾಗ ಎಷ್ಟು ತಿನ್ನಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು. ನನಗೆ ತುಂಬ ಹಸುವಾಗಿದೆ, ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದು ಸ್ಟಮಕ್ ಪೇಯ್ನು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಕ್ಕಾದ್ರೂ ಡಿಸೀಸಸ್ಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರು ರೀತಿ ಪೇಯ್ನ್ಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫುಡ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತು, ರವಿ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ಅಲ್ವಾ. ರವಿ ಈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಿನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡು ಡರ್ಟಿ ಆಗಿದೆ, ಈಟ್ ಮಾಡಬೇಡ, ವಾಶ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈಟ್ ಮಾಡಬೇಡ, ಡು ನಾಟ್ ಈಟ್ ಮೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಅವನು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತು, ಕಮ್ ರವಿ ಈಟ್ ಫಾಸ್ಟ್, ನಾನು ಸ್ಪೈಸಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆಯಿಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ನೈಸಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಈಟ್ ಮಾಡು ನನ್ನನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರವಿ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಈಟ್ ಮಾಡ್ದ. ಪ್ಲೀಸ್ ರವಿ ಈಟ್ ಮೀ. ತಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅವನು ಫುಡ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿಸೋದ್ನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ, ರವಿ ಕಮ್ ಈಟ್ ಮೀ. ರವಿ ಇನ್ನೂ ನನ್ನನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ಯಾ, ಬಾ ತಿನ್ನು ಅಂತ ಫುಡ್ ಕಾಲಿಂಗ್. ಸೊ ರವಿ ಟೆಲ್ ನೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಐ ಆಮ್ ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಓವರ್ ಈಟ್. ಬೇಡ, ನನಗೆ ಸಾಕಾಗೋಷ್ಟು ನಾನು ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಈಟ್ ಅಡಕ್ವೇಟ್ ಫುಡ್, ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಹಾರವನ್ನು ನಾನು ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಓವರ್ ಈಟ್, ನನಗೆ ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಈಟ್ ಓವರ್ ಈಟ್, ನಾನು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರವಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್, ವಾಶ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಈಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಫುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಶ್ ಬೇಸಿನ್ ಏನಂತ ಕರೀತಿದೆ, ರವಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪುನಃ ಬಾ,
ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಾ. ಈಗ ಅವನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಲ್ವಾ. ರವಿ ಈಸ್ ವಾಶ್ಡ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಈಟಿಂಗ್. ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಅವನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ವಾಶ್ ಬೇಸಿನ್ ಏನಂತ ಕರಿತಿದೆ? ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದೆ. ಕಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಿಲ್ಲ, ಅವನು 2ನೇ ಸಲ ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ಹೆಲ್ದಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್, ಈಟಿಂಗ್ ಹೆಲ್ದಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್? ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ವಾಶ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಮೀಲ್, ಈಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್. ನಾವು ಏನೇ ಮೀಲ್ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ತಿಂದ ನಂತರ ಹ್ಯಾಂಡ್ನ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ವಾ ಗುಡ್ ಹೆಲ್ದಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್, ಈಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್. ಸಾರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಶ್ ಬೇಸಿನ್. ರವಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್, ವಾಶ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಈಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಫುಡ್. ಈಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿಂದಾಗಿದೆ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ನ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ವಾಶ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಈಟಿಂಗ್ ಮೀಲ್. ಓಕೆ, wash your hands after eating your food. So wash basin, tell to Ravi, come back Ravi, wash your hands after eating your food. You are finished your food. ನೀನು ನಿನ್ನ ಫುಡ್ನ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಬಾ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಿದೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರವಿ ಗೋಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ವಾಶ್ ಬೇಸಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಶಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಈಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮೀಲ್. ಅವನು ತನ್ನ ಮೀಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಊಟವನ್ನು ತಿಂದಾದ ನಂತರ ವಾಶ್ ಬೇಸಿನ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ನ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ರವಿ ಗೋಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ವಾಶ್ ಬೇಸಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಶಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಈಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮೀಲ್. ಅವನ ಆಹಾರ ತಿಂದ ನಂತರ ಅವನು ಹ್ಯಾಂಡ್ನ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್, ಟುಡೇ ಟಾಪಿಕ್, ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್? ಕ್ಲೀನ್ ಫುಡ್. ಓಕೆ, ಅವರ್ ನೀಡ್ಸ್ ಲೆಸನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಫುಡ್. Next topic, discuss next class. Okay, today homework, write the vegetables and fruits name childrens. Vegetables and fruits name write. Okay childrens, thank you.